the next part of the plenary session. For the session, we have Dr. Deepa Prasad, an alumna of the prestigious Institute of English, University of Kerala. Dr. Prasad is a teacher, researcher, and casual writer. After doing her MPhil and PhD in English language teaching, she diversified her interest into areas of linguistics and film studies. With over 20 years of classroom teaching experience and paper presentations at various national and international seminars since 1999, she takes a keen interest in harmonizing ELT and literature. Her areas of interest span into the spectrum of literary studies, language studies, and language teaching, learning, and research. She will be talking to us on the topic Pseudo narratives, Pseudo memories, manipulating trauma on screen. I invite ma'am for the talk. Also, we have pseudo narratives and pseudo memories that can result from trauma. So my paper actually will look into movies, 3 of them specifically in detail, that looks into how pseudo narratives and pseudo memories are crafted in relation to or as an aftermath of trauma. So trauma, I don't think we need to go into definite definitions of trauma, because obviously the seminar topic is trauma, and by now I'm sure after 1.5 days of varying sessions on trauma, the definitions of trauma, the major writers, the contributions of these writers, starting with Kathy Caruth, it'll all be familiar to you. So I'm not going into details about trauma and trauma theory, trauma literary studies, none of that. But I move directly to trauma and how it influences language and perception. Now this is important because through language, trauma affects narratives that we build. Should I switch on to Malayalam maybe? The audience, is it okay if I switch on, if I mix Malayalam? Code mixing is okay? Because I find a kind of my words floating over the head. So I guess whatever all said and done, mother tongue remains, mother tongue rules, I guess. So I hope it's okay with you also. Ariyam, okay. Okay. So trauma, memory, narrative. This മൂന്നുമാണ് എൻ്റെ പേപ്പറിൻ്റെ കാതലായ ideas, ആശയങ്ങൾ, the concepts that I look into. ഇത് മൂന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് താനും. ഇപ്പോൾ ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അൾട്ടിമേറ്റ് അൺറെപ്രസെൻറ്റബിൾ എന്നാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത്രയും അൾട്ടിമേറ്റ് അൺറെപ്രസെൻറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ വാക്കുകളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ വിഷ്വൽസിലൂടെയും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻറ്റബിൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ട്രോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നേറ്റായിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് കോണൊട്ടേഷൻ പലയിടത്തും വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ട്രോമ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഹൗ ദിസ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഓൺ ടു സിൽവർ സ്ക്രീൻ, ട്രാൻസ്പോസ്ഡ് onto the silver screen, projected in front of an audience who accepts it. You know, how an audience is persuaded into accepting a negative traumatic experience. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടെക്നീക്സാണ് അതിനകത്ത് വരിക, ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ ബ്രോഡായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുക. സോ സിനിമയുടേതായ ഒരു ഭാഷയുണ്ട്, ആൻഡ് ദി ട്രോമ സ്റ്റഡീസ് ആക്ച്വലി യൂസ് ദ ടേം ട്രോമാറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ട്രോമ ഇൻ എ സെൻസ് എഫക്ട്സ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മെമ്മറി, പെർസെപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത് നാരറ്റീവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓൺ സ്ക്രീൻ നാരറ്റീവായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ട്രോമ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? ബിക്കോസ് ട്രോമ ആസ് സച്ച് അഫക്ട്സ് ദി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ collective group. And trauma also affects perception. So this perception actually affects the memory that is retained or a memory that is created. Memory can be 2 types, as we all know. അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. 2 രീതിയിൽ മെമ്മറി വരാം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മെമ്മറി ഉണ്ട്, കൂടുതലും അതാണ് ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നാക്കി ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെമ്മറിയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.
So that is how the film actually tries to recreate the trauma. So it actually banks on how trauma affects language and how trauma affects perception. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സിനിമയിലെ ആഖ്യാനം വരുന്നത്. ഈ ട്രോമയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഖ്യാനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് രണ്ടുമാണ്. ഈ ട്രോമ എങ്ങനെ ലാംഗ്വേജിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ട്രോമ എങ്ങനെ പെർസെപ്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് മൂവിയിൽ നമുക്കത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അതായത് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് സച്ച് എ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹാസ് ടു ബി പ്രസൻറ്റഡ് in a palatable form to the audience. So these are the two aspects that we can exploit and present it in a way so that the audience accepts it. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ടെക്നീക്സ്. സോ ഫിൽമിക് ലാംഗ്വേജ്, വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഫിൽമിക് ലാംഗ്വേജ്, വി ഹാവ് ദ ടെക്നീക്സ് ലൈക്ക് ലൈറ്റിംഗ്, ക്യാമറ ഷോട്ട്സ്, പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഡയലോഗ്, ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, വേറെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി ഡയലോഗ്സ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ദി സ്ക്രിപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലും കൂടിയാണ് ഈ മെമ്മറിയും നാരറ്റീവും ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഫ്രം എ ട്രോമ ഈസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ഓൺ എ മൂവി ഓൺ ദ മൂവി സ്ക്രീൻ. സോ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിഷ്വലൈസേഷൻ്റെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. നൗ ആക്ച്വലി ആർക്കിയോളജിയിലുള്ളൊരു സാധനമാണ് വിസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ആർക്കിയോളജിയിലുള്ളത്. അതിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് സീപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലിറ്റററി സ്റ്റഡീസിലേക്ക്. സോ വിസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷ്വൽ കൾച്ചർ, ഹൗ വി സ്റ്റഡി വിഷ്വലൈസേഷൻ. ഒരു കൾച്ചർ ഗ്രൂപ്പ്, ഈച്ച് കൾച്ചർ ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വിഷ്വൽ രജിസ്റ്റർ, സോ ടു സേ. ഓക്കെ, വിഷ്വൽ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻസറി രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. മെമ്മറീസാണ്, പ്രൈമർലി മെമ്മറീസാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ആ റിസപ്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. So primarily we have visual register, auditory register, olfactory register. The memories related to sight, sound, taste, smell, touch, etc. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ വിസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ്, വിഷ്വൽ കൾച്ചറിനെ പറ്റി, വിഷ്വലൈസേഷനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ആ സ്റ്റഡീസ്, they focus automatically, naturally they focus on the visual register of a community. അപ്പോൾ സിനിമ അതാണ് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. The movies actually bank on this visual register of a particular community. Sometimes ഈ വിഷ്വൽ രജിസ്റ്റർ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പീലുള്ള രജിസ്റ്ററായി മാറും. അപ്പോഴാണ് രജനീകാന്തിൻ്റെയൊക്കെ മൂവി all across the globe it attains acceptability because there are certain things that are universally accepted and that appeals to the universal visual register of the community of humanity. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ചില മൂവീസ് ആണ് ഇത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So you need to remember the visual culture and the visibility studies which actually reconstruct visibility. Like I said, it's a term from archaeology. ആർക്കിയോളജിക്കാരാണ് അത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ലിറ്റററി സ്റ്റഡീസിലോട്ട് അത് മെല്ലെ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദി റെൽം ഓഫ് ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇപ്പോൾ ഫിലിം സ്റ്റഡീസും മറ്റും വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് വി ഹാവ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ വിസിബിലിറ്റി കൾച്ചർ, ദ വിഷ്വൽ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. I'll quote a certain passage which will throw light upon how this becomes important. There is a quotation which says, "The second half of the 19th century lives in a sort of frenzy of the visible." അത് 19th centuryയുടെ പകുതിയിൽ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണെങ്കിലും I think it is more pertinent and more relevant now. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സെൽഫി കൾച്ചർ. സോ ഒരു ഫ്രെൻസി ഓഫ് വിസിബിലിറ്റിയാണ്. പീപ്പിൾ വോണ്ട് ടു ബി സീൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനും എൻ്റെ വേറൊരു ലൈക്ക് വി വർ ഹാവിങ് എ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് വി വർ ഡിസ്കസിങ് ഹൗ ആസ് ഇൻ യുവർ ഏജ് ഹൗ വി യൂസ് ടു ഷൈ അവേ ഫ്രം ക്യാമറാസ്. വി വുഡ് ബിക്കം സോ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്. വി ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ബി സീൻ, വി ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ബി വിസിബിൾ. ഒരു ക്യാമറ പരിസരത്തെങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടി ഒളിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഓൾഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് യു ക്യാൻ സീ ഹൗ പീപ്പിൾ ആർ സോ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്. ഭയങ്കര റിജിഡായിട്ടാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ പോസ് ചെയ്യുക. ക്യാമറ എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ you become very self-conscious, you lose all kinds of naturalness and you become very steady. ഒരു പട്ടാളക്കാരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനൊരു നിപ്പ പഴയ ഫോട്ടോസൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൻ എ ഡ്രാസ്റ്റിക് യു ടേൺ ആൻഡ് പീപ്പിൾ വോണ്ട് ടു ബി വിസിബിൾ. എവിടെ ചെന്നാലും ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് കാണുക. ടീനേജേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് കയ്യിൽ മുഴുവൻ പാക്കാം. അവരുടെ മസിൽസൊക്കെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദി ആംഗിൾ ദാറ്റ് ദേ യൂസ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ. സെൽഫി എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ ക്യാമറ മുകളിലോട്ടാണ്, കയ്യും ക്യാമറയും ഒന്നിച്ച് മുകളിലോട്ട് പോകും. ആൻഡ് പിന്നെ അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലിടണം, സ്നാപ്ചാറ്റിലിടണം, വാട്സാപ്പിലിടണം, കമൻ്റ് ഇടണം, സ്റ്റേറ്റസ് വേണം. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് വിസിബിലിറ്റി. ഇപ്പം 19th centuryയുടെ പകുതിയിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കൊട്ടേഷൻ
I think, അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും, it has become more than ever relevant in our times with a frenzy of visibility. So I go on with the quotation. It is of course the effects of the social manipulation of images. Definitely അത് തന്നെയാണ്. തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വിസിബിലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി സോഷ്യലി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണ്. ഹൗ ആൻ ഇമേജ് ബിക്കംസ് എ സിമ്പിൾ, ഹൗ എ സിമ്പിൾ ഈസ് ഡൗൺ പ്ലേഡ് ഇൻ ടു എ മിയർ ഇമേജ്. അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ താഴോട്ടും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ മാനിപ്പുലേഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ സോഷ്യൽ മാനിപ്പുലേഷനിലൂടെ ഈ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രൻസി ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ what we see around us is happening. This was by Jean-Louis Comot in an essay called Machines of the Visible. ഇപ്പോൾ വിസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കാലം മുന്നേ തന്നെ സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് ക്വൈറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു മൂവീസ് ആസ് സച്ച്. ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് മാത്രമല്ല, ഫോട്ടോഗ്രഫിയാണ് അന്ന് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ദർ ഇസ് അനദർ കൊട്ടേഷൻ വിച്ച് ഐ തിങ്ക് ഈസ് റെലവൻറ്റ്. In societies where modern conditions of production prevail, all of life represents itself as an immense accumulation of spectacles. Life എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ന്യൂജൻ, യു ക്യാൻ സേ വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് ഫോർ യു? ഈസ് ഇറ്റ് എ നാരറ്റീവ്? ഈസ് ഇറ്റ് എ നാരറ്റീവ് റിട്ടൺ ഇൻ വേർഡ് ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് എ നാരറ്റീവ് ഓഫ് വിഷ്വൽസ്? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നിങ്ങൾ എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഖ്യാനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ മെമ്മറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൽ ട്രാപ്ഡായി കിടക്കുന്നു? എന്തിലാണ് ട്രാപ്ഡായി കിടക്കുന്നത്? വാക്കുകളിലാണോ? ശബ്ദങ്ങളിലാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല, സ്പെക്ടക്കിൾസിലാണ്. സോ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഫോട്ടോഗ്രഫി വന്നതോടുകൂടിയാണ് വിസിബിലിറ്റി എന്നൊരു സംഭവം നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിട്ട് മാറുന്നത്. ഏതൊരു കൾച്ചറിൻ്റെയും നമ്മൾ വാട്ട് വി കോൾ എ സിവിലൈസ്ഡ് കൾച്ചേഴ്സ്. ഇൻഡിജിനസ് കൾച്ചേഴ്സിന് ഈ പ്രോബ്ലം സോഫാർ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ടെക്നോളജിയുടെ ആഡ്വെൻറ്റ് കാരണം അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളോ അല്ലാത്തതോ ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും അനുഭവിക്കുന്ന ദ സോ കോൾഡ് സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റീസ്, ദേ ഫേസ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇമ്മൻസ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് സ്പെക്ടക്കിൾസ്. ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഫ്ലഡ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ ഫ്ലഡിനെ പറ്റി സാധാരണക്കാരൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ട്. ഹൗ ഇസ് ദിസ് ഇമേജ് ബിൽറ്റ്? ഹൂ ബിൽറ്റ് ദിസ് ഇമേജ് ഓഫ് എ ഫ്ലഡ്? ആരാണ് ഈ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഇമേജ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കോരിയിട്ട് എന്നത് ആരാണ്? സോറി, മീഡിയ. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട്, അല്ലാത്ത മീഡിയ ഉണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽ മീഡിയാസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് മീഡിയാസ് ത്രൂ ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വിഷ്വൽസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. നമ്മൾ വായിച്ച ആർട്ടിക്കിൾസിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നത്, മറിച്ച് ആ വിഷ്വൽസിലൂടെയാണ്. നമ്മളിപ്പോഴും ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലരുടെ മനസ്സിൽ ആ ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ടാവും, ചിലരുടെ മനസ്സിൽ ചെളികെട്ടി നിറയ്ക്കുന്ന മുറികളുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വിഷ്വൽസാണ്. ദ മൊമെൻറ്റ് യു ഹിയർ അബൌട്ട് ഫ്ലഡ് ഇൻ കേരള, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കേരളത്തിനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ഒരു ട്രോള്, ഒരു മീം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് അക്യൂമുലേഷൻ. പ്രാക്ടിക്കലി അത് തന്നെയാണ്. വി ആർ സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് ആൻ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് സ്പെക്ടക്കിൾസ്. സോ എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് വാസ് ഡയറക്ട്ലി ലിവ്ഡ് ഹാസ് മൂവ്ഡ് അവേ ഇൻ ടു എ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. എല്ലാം നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റഡായി മാറുകയാണ്. എനിക്കൊക്കെ ബാല്യകാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കവിതകളും മറ്റുമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കഥകളുണ്ട്, പാഠപുസ്തകങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ആ പുസ്തകത്താളാണ്, വിഷ്വലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക. അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിന് മുന്നേ വരുന്നത് അതിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആദ്യം വരുന്നു, അതിനുശേഷം വാക്കുകൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്. പഴയ ഫോട്ടോ ആൽബത്തിലുള്ള വിഷ്വൽസാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ റികളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് ലിവ്ഡ്, we don't remember, we don't create our memory based on the experience. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് റിയൽ ലൈഫ് ഒറിജിനൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ് ചെയ്തല്ല നമ്മൾ മെമ്മറി കെട്ടിപ്പടർത്തുന്നത്. ദി ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് മെമ്മറി ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ബട്ട് വിഷ്വൽസ്. ആ പഴയ ആൽബം നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കുറേ വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട്. ആ വിഷ്വൽസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ മെമ്മറി റികളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒന്നും കൂടി റീലീവ് ചെയ്യുന്നതും, എക്സ്പീരിയൻസ് റീലീവ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോഴും നമ്മൾ വാക്കുകളോ സൗണ്ടുകളോ ആയിരിക്കില്ല ഓർക്കുന്നത്. വിൽ റിമെമ്പർ ദി സൈറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ട് എവർ വി ഹാഡ് സീൻ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഈ ഒരു ഫ്രേസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് മൂവ്ഡ് അവേ ഫ്രം ബീയിങ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ടു എ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ആൻഡ് ഐ എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ഡ് the immense accumulation of spectacles that captures the spirit of what we call as new gen. ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജെന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് കൃത്യമായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ്. വളരെ പണ്ട് വാങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകമാണ്. ദിസ് ഇസ് ഫ്രം എ ബുക്ക് കോൾഡ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദ സ്പെക്ടക്കിൾ. സോ അതിൽ തന്നെ ആ ഓതർ ഗൈ ഡിബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓതർ
he talks about mobilized and virtual gaze. ഇതൊക്കെ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഇനഫ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട്, അതായത് ആ കക്ഷി ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്ന അത്ര രീതിയിൽ. ബിക്കോസ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് മൊബിലൈസ്ഡ് ഗെയ്സ്, വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് വെർച്വൽ ഗെയ്സ്, ഇതൊന്നും പഴയ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാര്യമല്ല. ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ തലമുറ ജീവിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതാണ്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ദീസ് ആഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രഫി, എസ്പെഷ്യലി ഫോട്ടോഗ്രഫി, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ IT മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ അഡ്വൻസ്, എവ്രി വൺ ഹാസ് എ സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ആൻ ഐഫോൺ, and every second millions of selfies are born and posted on the web. Sorry. And which has primarily extended the field of the visible. ഇപ്പോൾ പണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ഇത്ര ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് പേപ്പറിൽ വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മാഗസീൻസിൽ വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യത്തിൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ദർ ഹസ് ബീൻ എ ബൂം, ഒരു അൺകൺട്രോളബിൾ ഒരു ബൂം വന്നതുകൊണ്ട് ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ വിസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനം വളരെയധികം വളർന്ന് പന്തലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ വിസിബിൾ ആൻഡ് ടേൺഡ് ദ വിഷ്വലൈസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ടു കമ്മോഡിറ്റി ഫോംസ്. അത് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം കമ്മോഡിറ്റിയാണ്. എന്താ കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൈമറിലി എന്തായാലും അർത്ഥം വരിക, എസൻസ് എന്താണ് കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ? കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സോറി, മാർക്കറ്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. എല്ലാം കച്ചവടവൽക്കരിപ്പെടുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ, നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ്, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെമ്മറീസ് എല്ലാം കച്ചവടവൽക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ പോലും യു ഡോണ്ട് പോസ്റ്റ് എവറി അതർ സെൽഫി. യു ചെക്ക് ആൻഡ് റീചെക്ക് ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ലൈക്സ്. എന്നിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക? അന്നോ അല്ലയോ? എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത്? ഒരു കച്ചവട മനോഭാവം. കാശല്ല, പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് ലൈക്സ് അത് നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കച്ചവട മനോഭാവം നമ്മുടെ സെൽഫികളിലൂടെ നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതീതരാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. കച്ചവട മനോഭാവം ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വിസിബിൾ ആൻഡ് ടേണിംഗ് ഓഫ് വിഷ്വലൈസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ ടു കമ്മോഡിറ്റി ഫോംസ്. അപ്പോൾ അതിൽ മുമ്പ് ഈ മൊബിലൈസ്ഡ് വെർച്വൽ ഗെയ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പണ്ട് 2 രീതിയിലുള്ളൊരു ഗെയ്സ് ആയിരുന്നു. മെയിനായിട്ട് പെനോപ്റ്റിക് ഗെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പെനോപ്റ്റിക്കോൺ അറിയാമായിരിക്കും. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പെനോപ്റ്റിക്കോൺ കേട്ടിട്ടില്ല? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതൊരു വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല, ചെറിയ കാര്യമാണ്. മിഷേൽ ഫൂക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയ ഫിലോസഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവോ ഫൂക്കോ? ഭാഗ്യം. ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ MA പിള്ളേർ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫാർ ബെറ്ററാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. സോ ഫൂക്കോയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റായിരുന്നു പെനോപ്റ്റിക്കോൺ. ശരിക്കും പെനോപ്റ്റിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെറമി ബെന്തം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ഡിസൈനർ ഉണ്ടാക്കിയ ജയിലിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനാണ്. വെർ ഇൻ സിംഗിൾ ടവർ ഇസ് ദെയർ. ജയിലർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചുറ്റുമുള്ള സെല്ലിലുള്ള ഇൻമേറ്റ്സിനെ മുഴുവൻ നോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരാൾ പരമാധികാരത്തിലാണ്, മറ്റുള്ളവരെ മുഴുവൻ സർവിലൻസിലാണ്. ദ വിസിബിൾ ആൻഡ് ദി ഇൻവിസിബിൾ, വിസിബിലിറ്റി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഗെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പെനോപ്റ്റിക്കോൺ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെനോപ്റ്റിക് ഗെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീടാണ് പാനോറമിക് ഗെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാനോരമ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എന്താണ് പാനോരമ? പാനോറമിക് വ്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫോണിൽ ഇല്ലേ? ക്യാമറയിൽ സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് 360 ഡിഗ്രീസിൽ പോകുന്നൊരു സാധനം. അപ്പോൾ മറ്റേത് ഒരു ടവറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചുറ്റും കാണുമായിരുന്നു. പിന്നീട് പാനോറമിക് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊപ്പം നീങ്ങുകയാണ്. ക്യാമറ കൂടെ ചാടുകയല്ലേ? ആണോ? ക്യാമറ കൂടെ ചാടുകയാണോ? ക്യാമറ കൂടെ നീങ്ങുകയാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ മൊബിലൈസ്ഡ് ഗെയ്സ്. അതൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുക. സോ വി ഹാവ് ദിസ് പാനോറമിക് ഗെയ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു ഡയോറമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വന്നു. ഇതൊക്കെ തുടക്കമാണ്. മൂവീസിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഡയറമ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ 4 സൈഡിലും ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഒരു റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സ്പെക്ടേറ്ററിനെ ഇരുത്തും, കാണേണ്ട ആളെ ഇരുത്തും. എന്നിട്ട് സ്പെക്ടേറ്ററിനെ കറക്കും. വിഷ്വൽ അല്ല കറങ്ങുന്നത്, മറിച്ച് സ്പെക്ടേറ്റർ കറങ്ങും. അപ്പോൾ അയാളുടെ ഗെയ്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ഹിസ് ഗെയ്സ്? മൊബിലൈസ്ഡ് ആവും. സോ ഹി ഗെറ്റ്സ് എ പാനോറമിക് വ്യൂ. സോ അങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡയറാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഗെയ്സസ് കടന്നു വന്നു തുടങ്ങി നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക്. ഓർ വാട്ട് വി ourselves call as our civilization. These different types of gazes started coming in. So we have this visual register, we have alternative gazes. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി വന്നപ്പോൾ the forms of subjectivity
There is always a subject and an object, especially when we talk about trauma. ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട്, കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഏറ്റു വാങ്ങുന്ന ഒരാളുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് എൻ ഓബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിക്കമിങ് മോർ ഫ്ലൂയിഡ്. അത് മാത്രമല്ല, ആരുടെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി റേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഐ ഹോപ്പ് ദി പാറ്റേൺ ഈസ് ക്ലിയർ. 19th സെഞ്ച്വറിയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ വിസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ എന്നുള്ള സംഭവം കൂടുതൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുകയും അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർമാത്തായിട്ട് ഈ സ്പെക്ടക്കിൾസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ആവുകയും പിന്നെ അതിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ, ഈ വിസിബിലിറ്റിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ, ഗെയ്സിങ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. സോ മൊബിലൈസ്ഡ് ഗെയ്സ്, വെർച്വൽ ഗെയ്സ്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗെയ്സസ്, ഇങ്ങനെ ആ ഗെയ്സിങ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം മാറ്റി കൊണ്ടുവരികയും as a result of which the fluid forms of subjectivity were more flexible, കുറേ കൂടെ ഫ്ലൂയിഡായി മാറി. സോ ഫിലിംസ്, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൂവീസ് വരുന്നത്. ഫിലിംസ് അഗെയിൻ, ലൈക്ക് ഐവ് സെഡ്, രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒന്നുകിൽ പ്യോർലി ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫോംസ് ആയിട്ട്, വെറും ഷിയർ കൾച്ചറൽ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ആണ്, വെറും ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫോമാണ്. നല്ലൊരു പെയിൻറ്റിങ് കണ്ടാൽ ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഈസ്തറ്റിക്സ് നമ്മൾ നോക്കും, അതിൻ്റെ ഫോം നോക്കും. അതുപോലെ ഫിലിംസിനെയും നമുക്ക് അതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും, പ്യോർലി ഫോംസ് ഓഫ് ആർട്ട് മാത്രമായിട്ട് കാണാം. അതല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ പോലെ തന്നെയാണ്, ഒരുപാട് സമാനതകളുണ്ട് ഫിലിമും ലിറ്ററേച്ചറും തമ്മിൽ. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു മിറർ ഹെൽഡ് അപ്പ് ടു ദ സൊസൈറ്റി, എത്ര ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് സൊസൈറ്റൽ റിയാലിറ്റീസ് ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തത് ഷീൽഡ് ഓഫ് ടേഴ്സിയസുമായിട്ടാണ്. അതായത് എസ്പെഷ്യലി മൂവീസ് ദാറ്റ് ഡീൽ വിത്ത് ട്രോമ. ടേഴ്സിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രീക്ക് കഥാപാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഹീറോ ആയിരുന്നു. ഈ കക്ഷിയാണ് മെഡൂസ എന്ന് പറയും. മെഡൂസ അറിയാമോ? മെഡൂസ ആരായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു പ്രത്യേകത? മുടിക്ക് പകരം പാമ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര പോയ്സണസ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇവിടെയൊക്കെ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കേട്ടോ. സ്ത്രീകളുടെ തലയിൽ മുടിക്ക് പകരം പാമ്പ് വരിക, അത് പോയ്സണസ് ആണെന്നാണോ, എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അതവിടെ നിന്നോട്ടെ, ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട. സോ മെഡൂസയെ കൊല്ലാനായിട്ട്, മെഡൂസയുടെ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പാടാണ്. സോ ഹി യൂസസ് എ ഷീൽഡ് ടു റിഫ്ലക്റ്റ് ദി ഗെയ്സ് ബാക്ക് ടു മെഡൂസ. അങ്ങനെ മെഡൂസയെ കൊല്ലുകയാണ്. അപ്പോൾ മെഡൂസയുടെ ഗ്ലെയറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ മെഡൂസയെ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ. മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്നവരെല്ലാം ഇവർ നോക്കി കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഈ പുള്ളി ഒരു ഷീൽഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ആൻഡ് ഹി യൂസസ് ദാറ്റ് ഷീൽഡ് ടു റിഫ്ലക്റ്റ് ദ ഗ്ലെയർ ഓഫ് ദ സ്റ്റെയർ ഓഫ് മെഡൂസ ബാക്ക് ടു ഹെർ സെൽഫ്, ആൻഡ് ഹി മാനേജസ് ടു ബിഹെഡ് ഹെർ. അപ്പോൾ മൂവീസിനെ ഈ ടേർസിയസിൻ്റെ ഷീൽഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഓർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതോ ആയ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ഒരു ബാഗേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൂവീസിലൂടെ കാണുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദി മൂവി ആക്ച്വലി റിഫ്ലെക്ട്സ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് മിറേഴ്സ് pathways into dreadful scenes of actual horror, cruelty and violence without petrifying the body. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പണ്ട് പറഞ്ഞ ആ സംഭവം എന്തായിരുന്നെന്നറിയോ? കത്താർസിസ്. ആ കത്താർസിസിൽ എത്തിച്ച്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ബോഡി റിമെയിൻസ് ഇൻടാക്ട്. ശരിക്കുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ ട്രോമ ആയിരിക്കാം, നമ്മുടെ ബോഡി ഷേക്കണപ്പായി പോയേക്കാം. അപ്പോൾ മൂവീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടേർസിയസിൻ്റെ ഷീൽഡ് പോലെ നമ്മുടെ ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു അസ് and shows to us the pathways into the forgotten or shielded memories and results in an effective purgation of emotions. ഇപ്പോൾ കിങ് ലിയർ കണ്ടിട്ട് ഒരു ക്രിട്ടിക് എണീറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ there but for the grace of God go I എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം, ഇതെനിക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, എനിക്കാണ് വരേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിവൈസേഷൻ. വി ബിക്കം വൺ വിത്ത് വാട്ട് എവർ ഇസ് ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ഓൺ സ്ക്രീൻ. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതാണ് സിനിമയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതെന്ത് തന്നെ ആയാലും ക്രിറ്റിക്സ് ഡിഫർ ഇൻ ദി ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദി അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് ഫിൽംസ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദി എയിം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ പ്ലഷർ ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് തർക്കം നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മൂവീസും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തർക്കമുണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് എവർ ബി ദി ആർഗ്യുമെൻറ്റ്, ദി അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്, വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ പർഗേഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻസ്. അതിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ട്രോമ പോലെ എത്ര നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് മൂവിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താലും ഓഡിയൻസ് അത് രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത്, പ്രൊവൈഡഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് മാനർ. ചിലപ്പോൾ വളരെ വൾഗറായിട്ടും വളരെ ബ്ലഡി ആയിട്ടും ഒക്കെ ട്രോമ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില വാർ മൂവീസൊക്കെ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇഫക്ട്സ് ഇൻ എ കത്താർസിസ് മേ ബി യെസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വേ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അപ്പീലിംഗ് ടു ഓൾ. മെജോറിറ്റിക്ക് അപ്പീലിംഗ് ആവില്ല അത്. അപ്പോൾ മെജോറിറ്റിക്ക് അപ്പീലിംഗ് ആവണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ടെക്നീക്സ് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഈസ്തറ്റൈസിങ് വേണം. The aesthetizing of trauma
is what enables movies to narrate and to reflect, to hold the mirror up to the traumatized society and make the audience accept the movie. വെറുതെ ട്രോമ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ലല്ലോ. The people should be able to accept it. So that is the technique. So films ultimately should lead to a production of cultural meaning. ഈ കൾച്ചറൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിലിംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയാലും, എസ്പെഷ്യലി വൺ ഇറ്റ് കംസ് ടു നാരേറ്റിംഗ് ട്രോമ ഇൻ ആൻ ഈസ്തറ്റിക് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റബിൾ വേ. അപ്പോൾ ഈ ട്രോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് വാറാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാർ. നമ്മൾ വേൾഡ് മൂവീസ് എടുത്താലും വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് എടുത്താലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെപിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് വാർ തന്നെയാണ്. വാർ ചിലപ്പോൾ നാഷണൽ ബൗണ്ടറീസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ റീജിയണലായിരിക്കാം, ഓർ മിയർലി കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. അത് സർപ്രൈസിങ് അല്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകമുണ്ടായ കാലം തൊട്ട്, സാഹിത്യമുണ്ടായ കാലം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ളത് രണ്ട് തീംസാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് തീംസ്? വൺ ഇസ് ലവ്, ദി അതർ ഇസ് വാർ. വാർ ഇസെൻഷ്യലി കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഒന്ന് സ്നേഹമാണ്, പ്രണയമാകാം, സ്നേഹമാണ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ പല രൂപങ്ങൾ. മറ്റേത് അതുകൊണ്ടോ അതില്ലാതെയോ സംഭവിക്കുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ. അപ്പോൾ ട്രോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവീസിലോട്ട് ട്രോമ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രോമ മൂവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക വാർ ബേസ് ചെയ്തുള്ള മൂവീസ് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്ക, ജർമ്മനി, ഇസ്രായേൽ, പാലസ്റ്റൈൻ, ലെബനൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കൾച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ട്രോമ കൾച്ചേഴ്സ്, ട്രോമാറ്റിക് കൾച്ചേഴ്സ് ഓർ വൂണ്ടഡ് കൾച്ചേഴ്സ്. അവർ പല പ്രാവശ്യം, ആ സിവിലൈസേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ പല പ്രാവശ്യം വൂണ്ടഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു വാറ് കൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അത് തന്നെയാണ്. They use a lot of weapons, they manufacture weapons, as a result of which they have been wounded again and again by weapons. അതൊരു പോയറ്റിക് ജസ്റ്റിസ് പോലെ വരുന്നതാകാം. ഹു ആർ വി ടു ജഡ്ജ്? നമ്മൾക്കത് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ഈ വൂണ്ടഡ് കൾച്ചേഴ്സ്, അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനായിട്ട് വരുന്ന മൂവീസ്, അതിലെല്ലാം തന്നെ ഈ വാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പേഴ്സണൽ ഒരു സംഭവമല്ല ഒരു ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പേഴ്സണൽ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്, പേഴ്സണൽ ട്രോമ അതിനകത്ത് വരാം. വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഓർഗനൈസ്ഡ് വയലൻസ് ആണ്. ഈ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന വയലൻസ് അല്ല, മറിച്ച് ഓർഗനൈസ്ഡ് വയലൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ലിവ്സ് ദ ടബു അഗൻസ്റ്റ് കില്ലിംഗ് ആൻഡ് വയലൻസ്. ഈ സാധനം മൂവീസിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഡീകൺസ്ട്രക്ട്സ് ദ ടബൂസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ട്രോമാറ്റിക് വൂൺസ്. അങ്ങനെയാണ് മൂവീസ് ഒരു ആർട്ടിഫാക്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇപ്പം ലൈക്ക് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഹോളോകോസ്റ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടീഷൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാനാവാത്ത, മായ്ക്കാനാവാത്ത വൂണ്ടുകളാണ്. ഒരു നേഷൻ, ഒരു രാജ്യം, ഒരു കൾച്ചർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഡീപ്പ് സൈക്കിയിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വൂണ്ടുകളാണ്, ട്രോമാറ്റിക് വൂണ്ട്സ് ആണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സിനിമകൾ വരാറുണ്ട്, സാഹിത്യം വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഡീകൺസ്ട്രക്ട്സ് ദ ടബൂസ്. ശരിക്കും ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ട്രോമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പേഴ്സണൽ ഒരു ട്രോമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ട്രൈ ടു സപ്രസ് ഇറ്റ്. We don't share it and try to minimize it. We suppress it and block it out. അപ്പോൾ അതിന് പകരം സിനിമയിലൂടെയും സാഹിത്യത്തിലൂടെയും ഇതേപ്പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ യു ആർ ഡീകൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ദ ടബൂസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ട്രോമാറ്റിക് വൂൺസ് ഇൻ എ ക്രിട്ടിക്കൽ വേ. ഒരു ക്രിട്ടീക്ക് മാതിരി ഉള്ള ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീകൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയൊരു കൾച്ചറൽ മീനിങ് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ തമാശ രൂപേണ അതിലുണ്ടായ സാറ്ററിക്കൽ. ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് പോലും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്, സാറ്ററൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്ര വലിയ ട്രോമ ആണല്ലോ. അതിന് മലയാളിയുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കഴിവാണോ എന്നറിയില്ല, അതോ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കഴിവാണോ എന്നറിയില്ല. ഏതോ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വന്നാലും അതിനെ ചെറിയൊരു വിത്ത് എ പിഞ്ച് ഓഫ് ഹ്യൂമർ, ഒരു ഹ്യൂമർ ഇതിൽ ഒരു സാറ്ററിക്കൽ ഒരു മോഡിൽ അതിനെ എടുത്ത് അതിനെയും തമാശവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന, ഇപ്പോൾ ശബരിമല പ്രശ്നം ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് റേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, പക്ഷേ ഇറങ്ങുന്ന ട്രോളിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല. അപ്പോൾ അത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുണ്ട്, കുറേയൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ്, ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നില്ല. ബട്ട് ഓൾ ദീസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ന്യൂ കൾച്ചറൽ മീനിങ്. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ഒരു കാലത്ത് എനിക്കൊന്ന് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഒരു സിനിമ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു, അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇനി അതിന് പുതിയൊരു തരം കൾച്ചറൽ മീനിങ് ആയിരിക്കും ഈ ഹോൾ തിങ്ങിന്, ആ മിത്തിനും ആ മിത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹം അതിനെ എങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനൊക്കെ ഒരു പുതിയൊരു കൾച്ചറൽ മീനിങ് ആണ് അതിന് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിംസ് ദേ എനേബിൾ എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കൾച്ചറൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിലിംസിനെ കൾച്ചറൽ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, പക്ഷേ മൂവിങ് ഓൺ ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ കൾച്ചറൽ മീനിങ് ഫോർ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ വൂണ്ടഡ് കൾച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കഥകൾ അവർ പറയുമ്പോൾ, വിയറ്റ്നാം വാർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ, ഹോളോകോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം പാർട്ടീഷൻ, ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക്, ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കാത്തൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊരു സ്പെക്ടക്കിളാണ്.
ഒരു അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് സ്പെക്ടക്കിൾസ് ആണ് ത്രൂ വിച്ച് ദേ കൺസ്ട്രക്ട് എ ന്യൂ കൾച്ചറൽ മീനിങ് ഫോർ ദിസ് ഫിനോമിനൻ. ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ അവരനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആ ട്രോമാറ്റിക് വൂണ്ട്, ആ വൂണ്ടിന് ഒരു പുതിയ കൾച്ചറൽ മീനിങ് അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ജൂഡിത്ത് എൽ ഹെർമൻ who talked about the dialectic of രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രോമ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ട്രോമ അനുഭവിച്ച ഒരാൾ. ഇറ്റ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ട്രോമാറ്റിക് ഒബ്ലീവിയൻ or it is also known as constriction, wherein the person blocks out the trauma. അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തളെ, ആ മെമ്മറീസ് എല്ലാം ഇറേസ് ചെയ്ത് they don't own up that this trauma actually happened. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക. And the other one is intrusion, wherein the trauma forces its way back into the narrative, the life narrative of a person. ചിലർ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയില്ല, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല, ഒരു റെഫറൻസ് വരില്ല, ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. വേറെ ചിലർ ഇതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും 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 ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയും, ചിലപ്പോൾ ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദെയർ ലൈഫ്. ദേ വിൽ ബി ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രോമ ഫോർ എവർ. അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സാണ് നമുക്കെപ്പോഴും പിടി തരാത്തൊരു സാധനമാണ്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു, ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ പോകണു, ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. ടോട്ടലി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ. സോ ഇറ്റ് വാസ് ജൂഡിത്ത് എൽ ഹെർമൻ who talked about the dialectic of this constriction and intrusion. ട്രോമ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാവാം. ഒന്നുകിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയാം, ട്രോമാറ്റിക് ഒബ്ലീവിയനിൽ നിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൂഷൻ, ട്രോമ ഫോഴ്സിങ് ഇറ്റ്സ് വേ ബാക്ക് ഇൻ ടു ദി ലൈഫ് നാരറ്റീവ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ ഈ വാർ ഫിലിംസും മറ്റ് മൂവീസ് ആസ് സച്ച് പ്രൈമറിലി ഈ രണ്ട് ഇതിന് നടുക്ക് നിന്നുള്ള ആ ഡയലക്റ്റിസിലാണ് അവർ കളിക്കുന്നത് മൂവീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ചില സിനിമകളിൽ നമ്മുടെ പഴയ സിനിമ, ഇന്ത്യൻ സിനിമയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമല്ലോ, പ്രേം നസീറിൻ്റെയൊക്കെ സിനിമയിൽ ട്രോമ ആക്ച്വലി പെർവെയ്ഡ്സ് ത്രൂ ഇന്ത്യൻ മൂവീസ്. മിക്കവാറും ഇന്ത്യൻ മൂവീസിലെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ പേഴ്സണൽ ട്രോമയാണ്. ഒരിക്കലും ആ ഒരു കോമൺ ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷണൽ ട്രോമ, ഒരു പബ്ലിക് ട്രോമ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ അധികം ഡീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. എസ്പെഷ്യലി വെൻ വി കം ടു മലയാളം മൂവീസ്. പ്രേം നസീറിൻ്റെ സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പം ഓർമ്മയില്ലേ, ട്രോമ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പ്രത്യേകതരൊരു സൗണ്ട് വരും, എന്നിട്ട് മറ്റേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വട്ടം വരും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഓ ഈ കക്ഷിക്ക് ട്രോമയായി. പിന്നെ അതിനൊരൊറ്റ ആഫ്റ്റർമാത്തേ ഉള്ളൂ, ഭ്രാന്തായി പോവുക. അപ്പോൾ ഈ ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആപേക്ഷികമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, വേരിയിങ് ഡിഗ്രീസിലാണെന്ന് പറയുന്നു, അറിയില്ല. എനിവേ ട്രോമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും കിളി പോയ അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുന്നു. സോ ഈ വട്ടം വരുമ്പം നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് വാസ് ദി ടെക്നീക്ക് ദാറ്റ് ദേ യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ പെക്യൂലിയർ കൈൻഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക്. ശരിക്കും ട്രോമ ഇല്ലാത്ത മൂവീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. ബിക്കോസ് ട്രോമ ആസ് സച്ച് ഈസ് quite a common experience. Experience in the sense, only the degree of trauma differs, I would say. I don't think any human being is exempted from undergoing some kind of trauma or the other. മൈൽഡ് ആയിരിക്കാം, വേരിയിങ് ആയിരിക്കാം, ചിലയിടത്ത് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വരും, ചിലയിടത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് വരും, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അതേ സ്വഭാവത്തിൽ വളർന്നു വരണ്ടേ? അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ സമൂഹം ചെയ്യുന്നത്. വി ഗിവ് സം സോർട്ട് ഓഫ് അഡ്മോണിഷിങ്, ചിലപ്പോൾ അടിക്കും, പണിഷ്മെൻറ്റ്സ്. ഇതിലൂടെയെല്ലാം ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ട്രോമയാണ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ശാസനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ട്രോമകൾ തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് കരയുമ്പോൾ തരില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറം വാശി കാണിക്കും. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ്, അതിനോട് വാശി കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളറിയും തരില്ല എന്ന് പറയും. വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ട്രോമറ്റൈസസ് ദ കിഡ് ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കും. ചിലരതങ്ങ് വിഡ്രോ ചെയ്യും, ശരി വേണ്ട തരൂല്ല, തീരുമാനമായി. പക്ഷേ ചിലർ വീണ്ടും വാശിയോടെ കരയും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വേരിയിങ് റെസ്പോൺസാണ് മുതിർന്നാലും മനുഷ്യൻ കാണിക്കുക. ഈവൻ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്, ഐ തിങ്ക് ദേ റെസ്പോണ്ട് ടു ട്രോമ ഇൻ വേരിയിങ് ഡിഗ്രീസ്. അപ്പോൾ ട്രോമ അനുഭവിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് I don't think it is possible. Only the degree of trauma will vary from person to person, and the way we react or respond to trauma again will vary from person to person. So when we move on to literature, that's my next part of the paper. Please tell me when it's time. Okay, I have half an hour. Right? So when we move on to literature, again, വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നോക്കിയാൽ പോലും തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ ട്രോമ വന്നിട്ടുണ്ട്. യു ടേക്ക് വെർജിൽ, യു ടേക്ക് ഹോമർ, ഓർ നമ്മുടെ എല്ലാം ഉസ്താദായിട്ടുള്ള വില്യം ഷേക്സ്പിയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തന്നെ തോന്നും. ഹാംലെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തോരം ട്രോമയാണ്. ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെ കവിതകൾ സ്റ്റോറീസിൽ എപ്പിഫനി പോലെയാണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കഥകളിൽ ട്രോമ വരുന്നത്. യു വാണ്ട് എ ഡോസ് ഓഫ് ട്രോമ, യു ഗോ ടു ഷേക്സ്പിയർ. ഏത് തരം ട്രോമ വേണം, എല്ലാ ട്രോമയും അതിനകത്തുണ്ട്. ട്രോമയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർമാർക്സ് ഉണ്ട്, ഹൗ ദേ ടാക്കിൾ, ഈച്ച് പേഴ്സൺ ടാക്കിൾസ് ഹിസ് ട്രോമ. ഹാംലെറ്റ് മാത്രം മതി
ഒരു ക്ലാസിക് സ്റ്റഡിയാണ്. അത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രോമ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഓരോ ഇങ്ങനെ സർവൈവൽ ടാക്ടിക്സുമാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കഥാകൃത്തുണ്ട്. ഈ ട്രോമ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിക്സാണ് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ റഷ്യയിലെ ദസ്തേവ്സ്കി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിനകത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ട്രോമ നാരറ്റീവ്സ് ധാരാളം ഉണ്ട്. പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ട്രോമ നാരറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ക്ലാസിക് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ട്രോമാസ്. എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കഥാപാത്രവും ട്രോമയിൽ പെട്ടുപോകുന്നതും അതിൽ പുറത്ത് കടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കടക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത്, ഹൗ ഹെൽപ്ലെസ് ദേ ആർ ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദി ട്രോമ. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ റൈറ്റർ ആഗത ക്രിസ്റ്റി. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമോ ആഗത ക്രിസ്റ്റി? ഓ താങ്ക് ഗോഡ് അഗൈൻ. സോ ആഗത ക്രിസ്റ്റി ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഫിക്ഷൻ റൈറ്ററാണ്. 100-120 വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. ക്വീൻ ഓഫ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ത്രില്ലേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 100 വർഷം മുമ്പ് തൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നീക്സൊക്കെ വെച്ച് പുള്ളി എഴുതിയ കഥകൾ ഇന്നും ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബുക്സായിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 3-4 പുസ്തകങ്ങളിൽ പുള്ളി ഈ സ്യൂഡോ നാരറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്യൂഡോ നാരറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് നാരറ്റീവാണ്. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പം ഒരു ബുക്ക് ദ നെയിം ഇസ് ദ മർഡർ ഓഫ് റോജർ ആക്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് 3-4 നാരറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരാൾ മർഡർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ നാരേഷൻ പറയുമ്പോൾ കഥ നമ്മളോട് നേരിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൊലപാതകയാവുമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. ആൻഡ് ദി ഗൈ കംസ് ബാക്ക് ആൻഡ് സേസ്, ഓ ആ പൊട്ട പെണ്ണ് കാരണം എൻ്റെ പ്ലാൻ നേരെ നടന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മർഡറിനെ കൊണ്ട് നാരേറ്റീവ് ചെയ്യിച്ച അത്രയും ചങ്കൂറ്റമുള്ളൊരു റൈറ്ററായിരുന്നു. ഷീ വുഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് നാരറ്റീവ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പൾപ്പ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തള്ളി കളയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ദെൻ ദെർ വെയർ നൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. അതിനകത്തും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ശരിക്കുള്ള കൊലപാതകയാണ് കഥ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ബട്ട് വി നെവർ നോ ഇയാളാണ് കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഒരു തരത്തിൽ അതൊരു സ്യൂഡോ നാരറ്റീവ് ആണ്, ഒരു ഫോൾസ് നാരറ്റീവ് ആണ്. ബട്ട് അത് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഗ്യാപ്ഡ് നാരറ്റീവ്. എല്ലാം പറയാതെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്ഡ് ഒരു നാരറ്റീവാണ്. പിന്നെ ബുക്സ് നമ്മുടെ ഗേൾ വിത്ത് ഡ്രാഗൺ ടാറ്റു, ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ബുക്ക്. അതൊരു ബ്രില്യൻറ്റ് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റഡി ഓഫ് trauma narratives because you have a number of traumatized persons there, and there are 2 leading female characters who have suffered, who have been victimized. ഈ മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിക്രൂരമായ സെക്ഷുവലി ട്രോമറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് നേരിടുകയും ഹൗ ദേ ഡിഫർ ഇൻ ദെയർ അപ്രോച്ചസ് ടു സർവൈവൽ. എത്ര വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അവർ സർവൈവൽ ടാക്ടിക്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ബുക്ക് മൂവി ഓൾസോ ഈവൻ മൈക്കൽ ബ്ലൂം എന്നും മിഷേൽ ബ്ലൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള അതിൻ്റെ നായകൻ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ്, ഈവൻ ഹീ സഫേഴ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ട്രോമ. ഒന്നിലധികം ട്രോമ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനകത്തെല്ലാം ഫോൾസ് നാരറ്റീവ്സ് ആണ്. He is asked to find out a girl who went missing about 20 years back. But there are layers and layers of false narrative, and he wades through all these false narratives, pictures, visuals and all that, and finally identifies that it was a traumatizing experience that resulted in all this. അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഒരു ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റഡിയാണ്. A lot of books are available which deal with all types of trauma. So we move on to movies, how movies represent trauma. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, വാർ മൂവീസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. വെൻ യു ടോക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് മൂവീസ് ആയാലും ഹോളിവുഡ് മൂവീസ് ആയാലും ഇന്ത്യൻ മൂവീസിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് ട്രോമ നമ്മുടെ സിനിമയിലില്ല. നമ്മുടെ സിനിമയിൽ കൂടുതലും പേഴ്സണൽ ട്രോമയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് മൂവീസ് ഡീൽ വിത്ത് പേഴ്സണൽ ട്രോമ. അതും ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം മൂവീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികവും റേപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദ വിക്ടിം ഓർ ദ വിറ്റ്നസ്, അതൊരു ബ്രദറാകാം അല്ലെങ്കിൽ കാമുകനാവാം, അവരെല്ലാം അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്. മറ്റേ വട്ടം വരും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദേ ആർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് ട്രോമ എന്ന് പറയും. സോ പേഴ്സണൽ ട്രോമ ധാരാളമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സത്യജിത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാരതിരാജ പോലെയുള്ള കുറച്ച് മൂവി മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹു ഹാവ് ഡ്വെൽറ്റ് ഇൻ ടു ദി സൈക്കോളജിക്കൽ വർക്കിങ്സ് ഓഫ് ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ. സിഗപ്പ് റോജാ പൂക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള മൂവീസിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് ട്രോമ മാത്രമാണ്. അതിനകത്തൊരു സ്യൂഡോ നാരറ്റീവോ സ്യൂഡോ മെമ്മറിയോ വരുന്നില്ല. ട്രോമ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് ഇതെല്ലാം മൂവീസിൽ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൗ എൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് വേറെ കുറച്ച് മൂവീസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഹിച്ച്കോക്കിൻ്റെ മൂവീസ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ പാതകമായിപ്പോൾ. ബിക്കോസ് ഹീസ് എ മാസ്റ്റർ ഡയറക്ടർ. അതൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ബ്ലാസ്ഫമി ആയിപ്പോവും ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഹിച്ച്കോക്കിനെ പറ്റി പറയാണ്ട് പോയാൽ. മെനി ഓഫ് ഹിസ് മൂവീസ്, ലോട്ട് ഓഫ് മൂവീസ് ഡീൽ വിത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹു ഹാവ് അണ്ടർഗോൺ സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ ട്രോമ. നിങ്ങൾക്കറിയാം സൈക്കോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചോട്ടെ. സൈക്കോ, ഹോ ഹാലലൂയ. ഓക്കെ.
yeah, I'm very happy with these positive responses because it's not always I get this kind of a positive response. That's why, sorry. So, Psycho ഉണ്ട്, Vertigo ഉണ്ട്. Vertigo എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും. മാന്നാർ മത്തായിയുടെ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. വെർട്ടിഗോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ കണ്ട ഒരു 10-20 വർഷം മുമ്പാണ്. മാന്നാർ മത്തായിക്ക് ശേഷമാണ് വെർട്ടിഗോ കാണുന്നത്. കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചത് എവിടെയോ കണ്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ടല്ലോ. നോക്കുമ്പോൾ മാന്നാർ മത്തായിയുടെ ഒറിജിനൽ സീക്വൻസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. സോ ആൻഡ് ദ റെയർ വിൻഡോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ മൂവീസ്, ഒരുപാട് മൂവീസിൽ പുള്ളി ഈ ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ആളുകളുടെ ലൈഫ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ടാക്ടിക്സ് ഓഫ് സർവൈവൽ, ദെയർ റെസ്പോൺസസ് ടു ട്രോമ, ഇതെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മാർണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയുണ്ട്, വെറിൻ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ, I think that is the first time a female victim was represented on screen who was reacting to a trauma with suppressed memories. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിഡ്രോ ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ്. ഷോൺ കോണറിയൊക്കെ അഭിനയിച്ചൊരു മൂവിയാണ്. സോ മാർണി വാസ് ദെയർ. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ ഓസ്കർ വിന്നിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മൂവീസ് ഉണ്ട്. 12 years as a slave എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മൂവിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പേഴ്സണൽ ട്രോമയാണ്. അതേസമയം ഇറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് ദി കമ്മ്യൂണൽ ട്രോമ, ദ ഗ്രൂപ്പ് ട്രോമ ദാറ്റ് ദ റേസ് ആസ് സച്ച് വെൻ ത്രൂ. അങ്ങനത്തെ മൂവീസൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആനിമേറ്റഡ് മൂവീസ് ഉണ്ട്. വാൾസ് വിത്ത് ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞ് 2008 ഇറങ്ങിയൊരു മൂവി. ഇറ്റ്സ് എൻ ആനിമേറ്റഡ് മൂവി അബൌട്ട് ദ ലെബനൻ വാർ ഓഫ് 1982. പിന്നെ എക്സ്മെൻ പരിചയമുണ്ടോ? എക്സ്മെനകത്ത് ഒരാളുണ്ട്, ഭയങ്കര ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട്. പുള്ളിക്ക് മരണവും ഇല്ല, പാസ്റ്റും ഇല്ല, വളരെ സുഖകരമായ ജീവിതമാണ്. ആരാണ്? വോൾവറീൻ. ഹി ഈസ് എ ഇമ്മൻസ്ലി ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ക്യാരക്ടർ. പുള്ളിയുടെ ആ ട്രോമയിലൂടെയാണ് നമ്മളും കടന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പുള്ളിയോട് ഇത്രയും ഇഷ്ടവും തോന്നുന്നത്. കാരണം എല്ലാ സൂപ്പർമാൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഹി ഏൺസ് ഫോർ ഹിസ് പാസ്റ്റ്. എൻ്റെ പാസ്റ്റിൽ എന്താണ്, ഞാൻ ആരാണ് എന്നറിയാൻ വയ്യാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ആർക്കും വരാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പത്തിയുടെ പുറത്തും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ആ കഥാപാത്രത്തോട് ഇത്രയും ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഹ്യൂ ജാക്ക്മാൻ അവതരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സോ ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് മൂവീസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദിസ്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദി കോർ ഓഫ് മൈ പേപ്പർ, I've taken 2 movies by Pathmarajan. Pathmarajan, I hope you are familiar with Pathmarajan. അറിയില്ലേ പത്മരാജൻ? ഒരു സിനിമ പറയാമോ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, തൂവാന തുമ്പികൾ, ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. അത് പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂജൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരമായ റെസ്പോൺസാണ്. പത്മരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂവാന തുമ്പികളാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഓൾഡർ ജനറേഷൻ കുറച്ചും കൂടി പിന്നോട്ട് പോവും. പത്മരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കരിയില കാറ്റ് പോലെ, ഇന്നലെ, ഈ തണുത്ത വെളുപ്പാങ്കാലത്ത്, സീസൺ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സിനിമകളൊക്കെ എടുത്തൊരു അതികായനായ ഒരു സംവിധായകനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പത്മരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഹി വാസ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ. ഹി വാസ് എ വെരി ബോൾഡ് മൂവി മേക്കർ. ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം മൂവി, പാരലൽ മൂവി എന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ മേ ബി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, അല്ല, നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, റേയുടെയും ബനകളുടെയൊക്കെ മൂവീസൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ന്യൂ സിനിമാസ്, ദ 1980s എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്മരാജൻ, ഭരതൻ, KG ജോർജ്, ഈ 3 പേരെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി പറയാറ്. അപ്പോൾ പത്മരാജൻ്റെ ഈ സിനിമകളുടെ പ്രത്യേകത ന്യൂ കമേഴ്സിൽ നിന്നും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സ്റ്റാർസിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഹി കുഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദി ടാലൻറ്റ്സ് so that they all brought out their best in his movies. And his movies could never be branded as purely commercial or purely artistic. അതും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു മിഡ്വേയിൽ വളരെ ചങ്കുറപ്പോട് കൂടി നെഞ്ച് വിരിച്ച് നിന്ന ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ആയിരുന്നു. അത് ഏത് ജോൺറയും പറ്റും. മർഡർ മിസ്റ്ററി വേണോ, റൊമാൻസ് വേണോ, ഏത് വേണം, എല്ലാം പുള്ളിയെ കൊണ്ട് പറ്റും. ഫാൻറ്റസി വേണോ, അതും ചെയ്യും. സോ ആ സ്റ്റേജിലുള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു. ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ട്രോമ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പരത്തി പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമ, അത് മുഴുവൻ ട്രോമയാണ്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും കൂടി ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ആയി പോകും. എന്ത് സംഭവം എന്നറിയത്തില്ല. ഏതാണ്ടൊരു ഹിച്ച്കോക്കിയൻ മൂവി, ഹിച്ച്കോക്കിൻ്റെ ആ ടാലൻ്റ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ ലെവലിൽ വരത്തില്ല. ഹിച്ച്കോക്കിയൻ മൂവീസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, കുറേ ട്രോമ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കഥാപാത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ വേരിയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വളരെ സട്ടിലായിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അത്രയും ടെക്നോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടില്ല. സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കാകെ കൺഫ്യൂഷനാണ്. ശരിക്കും ആരുടെ ട്രോമയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? നമ്മുടെ ട്രോമയാണോ, അതോ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയാണോ, അതോ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ട്രോമ കണ്ട് നമുക്ക് ട്രോമയായതാണോ? ഇങ്ങനൊരു കൺഫ്യൂഷനായിപ്പോൾ. അപ്പോൾ പത്മരാജൻ്റെ ചില സിനിമകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സട്ടിലായിട്ടുള്ള, ആസ് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ദിസ് പേപ്പർ, ഐ കുഡ് സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് പാരലൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിച്ച്കോക്ക് ആൻഡ് പത്മരാജൻ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോലൻ. എൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റഡീസ് പത്മരാജനും നോലനുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ നൊമ്പരത്തിപ്പൂവിൽ ട്രോമ ഉണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ട്രോമ അണ്ടർഗോ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സർവൈവൽ മോഡിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. ബട്ട് 2 movies that attracted my attention was ഒന്ന് ഇന്നലെ, പേരുപോലെ തന്നെ യെസ്റ്റർഡേ, ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഷോർട്ട് നോവൽ ബൈ വാസന്തി. ഐ തിങ്ക് ഷീസ് എ തമിഴ് റൈറ്റർ, തമിഴ് ഓർ കന്നഡിഗൻ റൈറ്റർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ നോവലിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്നലെ എന്ന് പറയുന്ന
ശോഭന വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അംനീഷ്യ വന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചൊരു സിനിമയുണ്ട്. ചെറിയൊരു ക്യാൻവാസാണ്. ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ മകൻ, ഈ കുട്ടി, ട്രോമറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ കുട്ടി, കുറച്ച് സ്റ്റാഫ്സ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു ക്യാൻവാസ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഷോർട്ട് ക്യാൻവാസ്, ബട്ട് വെരി പോയിഗ്നൻ്റ്ലി ആൻഡ് വെരി ബ്രില്യൻ്റ്ലി ഹി ക്യാപ്ചേഴ്സ് ദി ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ദറ്റ് മായ അണ്ടർഗോസ്. മായയ്ക്ക് പേരില്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മായയ്ക്ക് പാസ്റ്റ് ഇല്ല, മെമ്മറീസ് ഇല്ല. ഒരു ബസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സേ ദ സ്റ്റോറി, റൈറ്റ്? യു നോ ദ സ്റ്റോറി. സോ ബസ് ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ട്രോമയിൽ ഹെർ മെമ്മറി ഹാസ് ബീൻ ഇറേസ്ഡ്. അതാണ് ഹൗ ട്രോമ അഫക്ട്സ് മെമ്മറി and how trauma affects language. So her language skills has not been affected, but her memory has been wiped out. അപ്പോൾ ഇവൾക്കൊരു പാസ്റ്റ് ഇല്ല, പാസ്റ്റ് നാരറ്റീവ് ഇല്ല. So she builds a new narrative with the help of the good doctor and her son. She's all set to marry the son, and then her husband comes back to claim her. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വളരെ പോയിഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീനുണ്ട്. വേറെ സുരേഷ് ഗോപി കംസ് ഇൻ, ഒരു സ്റ്റീലി കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഹീ ഈസ് ഓൾ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് കുറേ പഴയ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്, ഈ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഗൗരിയെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി വരുന്ന സുരേഷ് ഗോപിയും, ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ മായ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഉള്ളിലെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി മുഴുവൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ജയറാമും. രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ പിറ്റഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതറാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇതൊന്നും അറിയാതെ ടോട്ടലി ബ്ലാങ്കായി നിൽക്കുന്ന മായ അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരിയും. സോ ആ ഒരു സീൻ വേർ ഇൻ നരേന്ദ്രൻ ഡിസൈഡ്സ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ലീവ്, ഐ വിൽ നോട്ട് റെക്ക് ഹർ ന്യൂ ലൈഫ്. അപ്പോൾ അവൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പുതിയൊരു നാരറ്റീവ്, ആക്ച്വലി അത് ഫാൾസ് നാരറ്റീവാണ്, ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് മായ, ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി ഗൗരി. അപ്പോൾ ഗൗരി ആ പേര് മറന്നിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന നാരറ്റീവ് മുഴുവൻ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു നാരറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹീ ഡസൻ വോണ്ട് ടു, നരേന്ദ്രൻ ഡസൻ വോണ്ട് ടു റെക്ക് ദിസ് ന്യൂ നാരറ്റീവ് ആൻഡ് ഹീ ലീവ്സ്. എന്താ കാര്യം എന്ന് പോലും മായയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്രില്യൻ്റ്, ആ ഒരു സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോയിഗ്നൻ്റായിട്ട് വളരെ ആഴങ്ങളും പരപ്പുകളുമുള്ള ഒരു സീനാണ്. ആ ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് വേറിൻ ദിസ് ഗൈ ഡിസൈഡ്സ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഹെർ അഗെയിൻ. ഇനിയൊരു ട്രോമയിലൂടെ ഈ കുട്ടിയെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് അവളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴവും അതേസമയം അവൾ എത്രത്തോളം സേഫായി നിൽക്കുന്നു അയാളുടെ കൈകളിൽ. അപ്പോൾ ഇനി അയാളായിട്ട് ഇവൾ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കാൻ വരില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. സോ ഷീ ഈസ് സേഫ് ഇൻ ഹെർ ന്യൂ സ്യൂഡോ നാരറ്റീവ്. അത് ട്രോമ കണ്ടുണ്ടായ സ്യൂഡോ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഒരു സ്യൂഡോ നാരറ്റീവ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് മായ, ഷീ ഈസ് ഗൗരി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അതിൻ്റെ സോങ്സ് ആയാലും കളർ സീക്വൻസ് ആയാലും ഷോർട്സ്, അതിനകത്തൊരു സീനുണ്ട്, ഒരു ചിലന്തി വലയ്ക്ക് നിറഞ്ഞ മുറികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ അവൾ നടന്നു പോവുകയും പെട്ടെന്ന് കഥക് വന്നിങ്ങനെ അടയുന്നൊരു സീനുണ്ട്, വിച്ച് ആക്ച്വലി ഈസ് വെരി സിംബോളിക്. അപ്പോൾ അവളുടെ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ആണ്, മെമ്മറി ചെകഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അറ്റംപ്റ്റ്സ് ആണ്. സോ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലി, ടെക്നിക്കലി, തിമാറ്റിക്കലി, പ്ലോട്ട് വൈസ്, ക്യാരക്ടർ വൈസ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ഒരു മൂവിയാണ്. ഇനിയൊരു സിനിമയുള്ളത് പത്മരാജൻ്റെ തന്നെ ഈ തണുത്ത വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമയുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഓ ഗുഡ്, അഗൈൻ താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദാറ്റ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സംബഡി ക്യാൻ റിലേറ്റ്. ഓക്കെ, ദോസ് ഹു ഹാവൻറ്റ് സീൻ ഐ വുഡ് സേ യു ഷുഡ് സീ ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് പത്മരാജൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനപ്പുറം ഒരു മികവ് പത്മരാജന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അത്ഭുതമാണ്. പത്മരാജൻ എന്താണ്, ഒരു സംവിധായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുകയാണ് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആയാലും വളരെ ടൈറ്റ്ലി റിട്ടൺ സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറാണ്, ഒരു മർഡർ മിസ്റ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സോഷ്യലി പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും സംശയം ക്രിസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാനസികമായിട്ട് ഒരു മെൻ്റലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യനുണ്ട്, ഒരു തടിയനാണ്. അഗൈൻ സുരേഷ് ഗോപിയാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സോ എവറിബഡി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ദ മർഡർ. ഒരു സീരിയൽ കില്ലറാണ്. ഈ കൊല്ലുന്നവരുടെ എല്ലാം വായിൽ ചകിരി തിരികെ വയ്ക്കും. സീരിയൽ കില്ലേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണതയുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റിയുടെ അമ്മയെ കൊന്നത് ക്രിസ്റ്റിയാണെന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഓഫീസറായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മമ്മൂക്കയാണ്. അപ്പോൾ ഫുൾ ഗ്ലാമർ ആൻഡ് ഓൾ, ഭയങ്കര ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ട് ബുള്ളറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദർ ആർ മെനി മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് ഹിയർ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദി ഓൾഡ് ജെൻ മേ ബി. എന്നാലും സാരമില്ല, ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര പോപ്പുലാരിറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആസ് ഹി investigates Christie's background, this mentally unstable, who is suspected to be a serial killer and who is supposed to have murdered his own mother. അത്രയും നെഗറ്റീവ് ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തേടി ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ പോകുമ്പോൾ കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, വളരെ പണ്ട് ക്രിസ്റ്റിയുടെ അമ്മ, ഷി വാസ് എൻഗേജ് ടു മാരി സംബഡി എൽസ്. ഒരു വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രത്തെ, നെടുമുടി വേണുവാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഷി വാസ് ആക്ച്വലി ഗാങ് റേപ്ഡ് ബൈ 4 of their friends. ഒരു ഗ്യാങ് റേപ്പിൻ്റെ വിക്റ്റിമാണ്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റായി ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ക്രിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ക്രിസ്റ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബാസ്റ്റേഡ്. ഹിസ് ഓൺ മദർ ഡസൻറ്റ് നോ ദാറ്റ് ഹൂ ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റി. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒരു പെർപ്പട്രേറ്റർ, ഒരു വിക്ടിമൈസർ
ശ്രീദേവി എന്ന് പറയുന്നവരെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും ക്രിസ്റ്റിക്ക് തൻ്റെ പിതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു സ്യൂഡോ നാരറ്റീവാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അച്ഛനില്ലാത്ത ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു അച്ഛനെ നൽകുകയും ശ്രീദേവി എന്ന് പറയുന്ന ആ വിക്ടിമിന് ഒരു പുതിയ ജീവിതം, ഒരു പുതിയ ലൈഫ് നാരറ്റീവ് നൽകുകയുമാണ് റൊസാരിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പറ്റിപ്പോയെന്നു വെച്ചാൽ ഇതിന് വിറ്റ്നസ്സായി നിന്ന്, ഈ ഗ്യാങ് റേപ്പിന് വിറ്റ്നസ്സായിരുന്ന ശ്രീദേവിയുടെ പഴയ കാമുകൻ, ഹീ ഈസ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് ടു അണ്ടർഗോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഹീ ഈസ് ആക്ച്വലി മോർ ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ദാൻ ദി ഡയറക്റ്റ് വിക്ടിം. നമ്മൾ സിനിമയിൽ അധികം കാണുന്നൊരു കേസല്ല ഇത്. കൃതികളിൽ പോലും ഇതധികം വന്നിട്ടില്ല, പുസ്തകങ്ങളിൽ പോലും വരാത്തൊരു സംഭവമാണ്. wherein the indirect victim is unable to create a pseudo-narrative and is unable to move on with his life, and the direct victim has moved on with her life and created a pseudo-narrative. അപ്പോൾ അത്രയും എന്താ പറയുക, അത്രയും ക്രിട്ടിക്കൽ ഒരായി ഈ ആസ്പെക്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും ആരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഈ ഒരു സംഭവം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും പത്മരാജൻ ഈ സിനിമയിലൂടെ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ മാസ്റ്റർ പീസ്. ഇത് പത്മരാജൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് നോക്കിയാലും ആസ് എ ഡയറക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ, ഏത് നിലയിൽ നോക്കിയാലും, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നോക്കിയാലും ഇതിനപ്പുറം പുള്ളിക്കൊരു ഇത്രയും പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി വേറൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഓഫ്കോഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് മൂവീസ് വെർ ഈക്വലി ഗുഡ്. എന്നാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഈ തീമിൻ്റെ ഒരു പെക്യൂലിയാരിറ്റി കാരണം നോബഡി ടോക്സ് അബൌട്ട് ദി ഇൻഡയറക്റ്റ് വിക്ടിം, ഹൗ എ ട്രോമ അഫക്ട്സ് എ വിറ്റ്നസ് എന്നുള്ളത് ആരും പറയാറില്ല. എല്ലാവരും അതിൻ്റെ വിക്ടിം അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പട്രേറ്റർ, വിക്ടിമൈസർ, ഇവരെ പറ്റി മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ. ഹൗ ദേ ബിൽഡ് സ്യൂഡോ നാരറ്റീവ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൂഡഡ് ഓർ കൺട്രൈവ്ഡ്, ബ്ലോക്ക്ഡ് ഔട്ട്, ഇതൊക്കെ പറയാറുള്ളൂ. ഫാൾസ് മെമ്മറീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ പറയാറുള്ളൂ. ഇതിൽ ദ ഫോക്കസ് ഈസ് ഓൺ the serial killer is actually the witness, the indirect victim of the gang rape, who comes back and is shocked to see that everyone has moved on with their life. അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ക്രിസ്റ്റിയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അടച്ച് തകർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് കൊല്ലുകയാണ്. സോ ഹീ ഈസ് ദ വൺ ഹൂ ഈസ് ആക്ച്വലി ദി സീരിയൽ കില്ലർ. So like I said, there are not many movies which talk about how difficult it is for the indirect victim to survive a trauma and to build narratives related to this trauma. That's why I said, this masterpiece, I hope you will take time to watch this movie. It's brilliant. Now, moving on to my next movie, കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല, പക്ഷെ വളരെ പവർഫുൾ ആണ്. മെമ്മറീസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് വളരെ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ടു കോൺസെപ്റ്റ്സ് വിച്ച് ആർ വെരി ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് യു കനോട്ട് റിയലി ഡ്രോ എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ഡ്രീംസ്. വൈ? ബിക്കോസ് ചിലർ പറയുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. മീനിങ് മെമ്മറി ആക്ച്വലി കംസ് ബാക്ക് ഇൻ ടു അവർ ഡ്രീംസ്. വി റീലീവ് അവർ മെമ്മറീസ് ആസ് ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഒന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ കാണുന്ന പല സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മൾ പിന്നെ ഓർക്കാറില്ലേ? വി റിമെമ്പർ വാട്ട് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ അവർ ഡ്രീംസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിനെന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുക? ഡ്രീംസ് എന്ന് വിളിക്കുമോ, മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കുമോ? വട്ട് ഡു വി കോൾ ദാറ്റ്? മെമ്മറീസ്. ഹാവ് യു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇറ്റ്? Without really experiencing it, how can you say that it's a memory? അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതിന് കൃത്യമായൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രേ ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പല മൂവീസിലുണ്ട്. ബാറ്റ്മാൻ, ഡാർക്ക് നൈറ്റ് ബിഗിൻസ്, റൈസസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവീസ്. പക്ഷേ അതിൽ ഇൻസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയുണ്ട്. ആർ യു ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ്? ഇൻസെപ്ഷൻ, ബ്രില്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആ മൂവി ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു പേപ്പറിലൊന്നും പറഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമൊന്നുമില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുക. സോ ദിസ് മൂവി ആക്ച്വലി എക്സ്പ്ലോർസ് ദിസ് ഗ്രേ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ മെമ്മറീസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്യൂഡോ നാരറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, ട്രോമയുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. കഥ ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ സൈഫൈ തിങ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ആർക്കിടെക്ട്സ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ്. മനസ്സിനകത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രീംസിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരാളുടെ ഡ്രീമിനകത്തോട്ട് കടന്നു കയറാൻ പറ്റും. കടന്നു കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം എനിക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ ക്യാൻ റീഡ്രോ ദി ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് യുവർ ഡ്രീംസ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്യോർലി ഒരു സൈഫൈ, വളരെ ഫാൻറ്റസി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പക്ഷേ അതൊരു കണ്ടംപററി സൈഫൈ എന്നാണ് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പല ഓസ്കറുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതാണ്, ടെക്നിക്കൽ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി 3-4 ഓസ്കറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. സോ പത്മരാജനെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഹിസ് മൂവീസ് ഓൾസോ അഗെയിൻ സ്ട്രാഡിൽ ദ മിഡ് വേ ബിറ്റ്വീൻ കൊമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് ദി ആർട്ട്, the so-called art movies. He would bring out the best from newcomers and established stars. ഒരുപാട് പാരലൽസ് പത്മരാജനും നോളനും തമ്മിലുണ്ട്. And they would redraw the paradigms of movie making.
ഈ മൂവി മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ സ്റ്റീരിയോട്ടിപ്പിക്കൽ നോഷൻസ് ഉണ്ട്. ട്രോമയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സ്റ്റീരിയോട്ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള 2 ഡയറക്ടേഴ്സാണ്, ആക്ച്വലി 3, ഹിച്ച്കോക്കും എല്ലാം അതിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ്. കുറേ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ, ഇല്ല എന്നല്ല. സോ ദിസ് മൂവി ഈസ് അബൌട്ട് ഇൻസെപ്ഷൻ വിച്ച് കെയിം ഔട്ട് ഇൻ 2010 ഈസ് അബൌട്ട് കോബ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കോബ് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ തീഫാണ്, ബട്ട് ഹീ സ്റ്റീൽസ് ഐഡിയാസ് ഫ്രം ദി മൈൻഡ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര സൈഫൈ ഒരു തീഫാണ്. അപ്പോൾ ഹീസ് പെയ്ഡ്, ഹീസ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് അയാൾക്ക് പറയും, എൻ്റെ ഒരു എതിരാളിയുണ്ട്, ഒരു കമേഴ്സ്യൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് എനിമിയുണ്ട്, അവൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് കയറി അവൻ്റെ അച്ഛനോടുള്ള വെറുപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അച്ഛനോടുള്ള വെറുപ്പ് കാരണം അവൻ്റെ കമ്പനി തുലയ്ക്കുകയും എനിക്ക് മേധാവിത്വം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അഗെയിൻ മാർക്കറ്റിംഗ്, കച്ചവടമാണ്. അങ്ങനെ വളരെ വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ റിട്ടേൺ ഹീ ഈസ് ഓഫേർഡ് എ ചാൻസ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ. അതൊക്കെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് കോബ്. അപ്പോൾ വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. സോ ദർ ആർ ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് തന്നെ പല ലെവലിൽ, ദ കോൺഷ്യസ്, സബ് കോൺഷ്യസ്, അൺകോൺഷ്യസ്, ഈ പല ലെവലിലായിട്ട് അകത്തേക്ക്, അതായത് സ്വപ്നത്തിനുള്ളിൽ സ്വപ്നം, അതിനുള്ളിൽ സ്വപ്നം, ചൈനീസ് ബോക്സ് പോലെ അതിനുള്ളിൽ സ്വപ്നം. ഓരോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാറും. പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ സംശയവും, നമ്മൾ എവിടെയാണ്, ആരുടെ സ്വപ്നത്തിലാണ്, ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സംഭവം. ലബ്രിന്തൈനായിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടാണ്, നോൺ ലീനിയർ നറേഷനാണ്. ഇതെല്ലാം നോളൻ്റെ മൂവീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ടു മച്ച്. നമുക്ക് ഒറ്റ ഇരുപ്പിനൊന്നും തീർക്കത്തില്ല. ഇത് 2, 3, 4 പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ളൊരു ഡൈമെൻഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. അത്ര വെൽ ക്രാഫ്റ്റഡ് ഒരു മൂവിയാണ്. സോ കോബിനോട് പറയും മക്കളെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഒരു പുതിയ ടീമിനെയൊക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. ഇത് ഭയങ്കര ഹൈ ലെവൽ സാധനമായതുകൊണ്ട്. നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. പെൺകുട്ടി ഇയാളുടെ ഡ്രീമിൽ കയറുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇയാൾക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ട്രോമ ഇയാളെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി എഫക്റ്റിംഗ് ഹിസ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രീംസ്. അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറിയും ഡ്രീമും തമ്മിലുള്ള പ്രോബ്ലം അവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഡ്രീംസിലേക്ക് മെമ്മറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരും. ഇയാൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ വരും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഭാര്യ വരും. അതോടെ ഇയാൾ ആകെ ഫ്ലസ്റ്റേഡ് ആവും. So when memory creeps into dreams, he's all flustered and he can't control or redraw dreams. അപ്പോൾ ഈ ട്രോമ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സോ he takes up the offer and he manages പുതിയൊരു ടീമിനെയൊക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഐഡിയ ഒക്കെ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഐഡിയ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റേയാളുടെ മനസ്സിലൊരു സ്യൂഡോ നാരറ്റീവാണ് വരിക. അച്ഛനോട് എനിക്കിഷ്ടമില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്യൂഡോ നാരറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ഐഡിയ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ബട്ട് ദി പ്രോബ്ലം ഇസ് വി ഹാവ് ബീൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്യൂഡോ നാരറ്റീവ് ഓഫ് കോബ് ഹിംസെൽഫ്. ഈ തീഫ് ഉണ്ടല്ലോ, ഐഡിയ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത തീഫ് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ഫോൾസ് നാരറ്റീവ്സ്. ഇയാളാണോ ഭാര്യയെ കൊന്നത്, അതോ ഭാര്യ സ്വയം മരിക്കുകയായിരുന്നു, അതോ ഭാര്യയെ കൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇയാളാണോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫോൾസ് നാരറ്റീവ്സിനകത്തൂടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡയറക്ടർ ആക്ച്വലി ടേക്സ് us through the mazes of pseudo narrative. ഒരു മെയ്സ് പോലെയാണ്. തുടക്കം എവിടെയാണ്, ഒടുക്കം എവിടെയാണ്, ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. So finally it is revealed that the wife actually died, the wife committed suicide because of an false idea that was implanted by Cobb. അപ്പോൾ വൈഫിന് സ്യൂഡോ നാരറ്റീവ് ഉണ്ടായി, സ്യൂഡോ മെമ്മറീസ് ഉണ്ടായി. അതായത് പുള്ളിക്കാരി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് സംശയമായിപ്പോയി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണ്, ഞാൻ മരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഉണർന്ന് എഴുന്നേക്കുള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നലായിപ്പോയി. അങ്ങനെയാണ് ഷീ ഡൈസ്. ബട്ട് ദിസ് ഐഡിയ ഓഫ് ബീയിങ് ഇൻ എ ഡ്രീം, ദിസ് ഫാൾസ് നാരറ്റീവ് വാസ് ഇംപ്ലാന്റഡ് ഇൻ ടു ഹെർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓർ സബ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ബൈ കോബ് ഹിംസെൽഫ്. അവിടെയാണ് ആ മാസ്റ്ററി വരുന്നത്. എത്ര മാസ്റ്റർഫുള്ളായിട്ടാണ് ഇയാൾ ആ നാരറ്റീവ്, അതായത് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ചെലന്തി ഇങ്ങനെ വല നെയ്യുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് വീവ്ഡ് അറൗണ്ട് കോബ്സ് സൈക്കി. ആൻഡ് ദി ഓഡിയൻസ് ഹാവ് നോ ഐഡിയ ഇതെന്താണ് സാധനം, സ്യൂഡോ ആണോ റിയൽ ആണോ, എവിടെയാണ് സ്യൂഡോ. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ടോട്ടം പോലൊരു സാധനം യോഗയും. ടോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റി ആണോ, റിയാലിറ്റി ചെക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനാണ് അവർ ടോട്ടം എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ടോട്ടം നമുക്കും ആവശ്യമായി വരും എന്ന് തോന്നിപ്പോവും. സിനിമ കണ്ട് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെവിടെയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നൊരവസ്ഥ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ വെരി റെലവൻറ്റ് ഡയലോഗ് ഇൻ ദ മൂവി. ഒരു സീനിൽ ഒരാൾ പറയുന്നതാണ്, ഡ്രീമിങ് ഈസ് നൗ ദെയർ ഒൺലി റിയാലിറ്റി. ഈ ഒരു വാചകം ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു വാചകമാണ്. ബിക്കോസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇനിയിപ്പോൾ ഇതായിരിക്കുമോ ഡ്രീം? ഞാനിവിടെ വന്നു നിന്ന് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടും അതാണോ ഡ്രീം, അതോ ഇതൊക്കെ ഇത് റിയൽ ആണോ? സോ വട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നുപോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇതല്ല റിയാലിറ്റി, ശരിക്കുള്ള ഞാൻ വേറെ എവിടെയോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ശരിക്കുള്ള റിയാലിറ്റി വേറെ ഏതോ ആണ്, ഇതൊരു ഡ്രീമാണ്, ഞാൻ ഏത് നിമിഷവും ഉണരും ആൻഡ് ദിസ് തിങ് വിൽ ഡിസപ്പിയർ എന്ന് തോന്നിപ്പോയാൽ നമ്മൾ പെട്ടു.
So this is the kind of thing that Nolan presents before us. Personal trauma. I have deliberately avoided warne patti deal ചെയ്യുന്ന മൂവീസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡെലിബറേറ്റഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്താണ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ടോക്ഡ് അബൌട്ട് അംടീൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ്. പക്ഷേ ഈ 3 മൂവീസ് ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ബ്രില്യൻ്റ്ലി ക്രാഫ്റ്റഡ് അറൌണ്ട് how pseudo narratives and pseudo memories can result from trauma, or how you can build up all these as an aftermath of trauma, and can be presented, can be transposed. It's a you know, they have said that scholars have said that when movies are presenting trauma, it's a reintegration of trauma. അതായത് ആ ബ്ലോക്കിംഗ് ഔട്ടും ഇൻട്രൂഷനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു റീഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട്. വാട്ട് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഫേസ് is presented to us so that we can accept it in new terms. പുതിയ ടേംസിൽ നമ്മൾ ആ പഴയ ട്രോമയുടെ അത് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ നമുക്കൊരു പുതിയ രീതിയിൽ പുതിയൊരു സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ശരിക്കും മൂവി മേക്കേഴ്സ് ലൈക്ക് പത്മരാജൻ, ലൈക്ക് ഹിച്ച്കോക്ക് ആൻഡ് ലൈക്ക് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ ഹാവ് ട്രൈഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി മൈ പേപ്പർ. സോ ഐ തിങ്ക് മൂവീസ് definitely, yes, like literature, results in catharsis and especially trauma, but it's all about the aestheticization of the narrative. ബിക്കോസ് ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 2017 ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഹൊറർ മൂവിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹൊറർ മൂവീസ് ഉണ്ട്. ഈവിൾ ഡെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2 സീനപ്പുറം കാണാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഐ ബിക്കം റിയലി സ്കെയർഡ്. പിന്നെ ഗോസ്റ്റ് മൂവീസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗീതാഞ്ജലി, വെൻ ഐ വാസ് വാച്ചിങ് ദാറ്റ് മൂവി ഗീതാഞ്ജലി, മൈ ഡോട്ടർ കെപ്റ്റ് ഓൺ ടെല്ലിങ് മീ ഇത് ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് എടുത്തത്, ഈ സീൻ ഇത് മറ്റേ സിനിമയിൽ നിന്ന് എടുത്തത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. I can't watch horror movies because I have not yet reached that stage of reintegration. പ്രേതത്തിനെ ഒന്നും നേരെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഈ പറയുമ്പോൾ ഒരു പേടിയുണ്ടല്ലോ, വാട്ട് സൊസൈറ്റി ഹാസ് ഇൻകൾക്കേറ്റഡ് ഇൻ ടു മീ. അപ്പോൾ എനിക്കത് ആ ഒരു റീഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സാധ്യമാവാത്തതുകൊണ്ട് ഐ ട്രൈ ടു ബ്ലോക്ക് ഔട്ട്. ബട്ട് യു നോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി പ്രസൻറ്റഡ്, ലൈക്ക് പത്മരാജൻ്റെ ആ സിനിമ ഇന്നലെയൊക്കെ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ലോകത്താണെന്ന് തന്നെ തോന്നിപ്പോവും. ഇറ്റ് ടേക്സ് എ വൈൽ ടു കം ബാക്ക് ടു അവർ ഓൺ വേൾഡ്. അതാണ് ഒരു മൂവി ഡയറക്ടറിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രില്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഈ 3 സിനിമകളിലും, വേറെയും സിനിമകളുണ്ട്, ഞാൻ തൽക്കാലം സമയപരിമിതിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ 3 എണ്ണം, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 3 എണ്ണം എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ഓൾ വെരി മാസ്റ്റർഫുൾ സ്ട്രോക്സ് ഓഫ് ജീനിയസ് ദാറ്റ് വി ഫൈൻഡ് ഇൻ ദീസ് മൂവീസ്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഐ thank all of you for your patient listening and also the organizers. Thank you so much. അടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു ട്രോമയാണ് അവരിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, മറിച്ച് നായകനോട് പ്രണയം തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ ലേശം ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് യുവർ പോയിന്റ് വാസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഗിവൻ പ്രോപ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ദ മൂവീസ്. ആൻഡ് usually the women are represented like actually sometimes the hero force kisses or rapes the woman and the men after that the woman falls in love with the man. It usually ends up in a trauma, but we visualize it as the woman falls in love with the man. യെസ്, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, നമ്മുടെ മൂവീസ് ഈ ട്രോമയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വട്ടം വരും, പിന്നെ ആകെ 2 ഇഫക്റ്റേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ കിളി പോവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതമാകും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നായികയെ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഉറക്ക ശബ്ദം വയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് റേപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ, ആ ട്രോമയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ, അവളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൂടെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് സോൾവ്. That's a very, like, I didn't want to mention it, but actually what we see in our movies, മലയാളം മൂവീസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സിംപ്ലിസ്റ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതെ ഒരു ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചീത്ത മനുഷ്യൻ, ഇപ്പം മൃഗയ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ട്രോമയാണ്. വളരെ മോശമായി ജീവിച്ചിരുന്നൊരു വ്യക്തി, ഒരു മരണം കാരണം, ഇയാൾ കാരണം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മരണം കാരണം പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് യൂട്ടേണിലൂടെ നല്ല മനുഷ്യനായി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ റിഡക്ഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിനിമയിലെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള സിനിമയിൽ. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ട്രോമയൊന്നും ഡീൽ ചെയ്യത്തില്ല. ഇമോഷണൽ, ഇപ്പോൾ റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രോമയാണ്. അതിനകത്ത് ഇമോഷണലി, ഫിസിക്കലി ഒരുപാട് രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് വിക്ടിം. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മുടെ സിനിമയിൽ കാണിക്കില്ല. വളരെ പ്രശസ്തരായ എന്താ പറയുന്നത്, റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറേ വില്ലന്മാർ നമ്മുടെ സിനിമയിലുണ്ട്, പഴയ കാലം തൊട്ടേ ഉണ്ട്.
പക്ഷേ അതൊക്കെ ഈ നഗ്നമായ കാലുകൾ അതിലൊക്കെ അങ്ങ് തീരും. അതിൻ്റെ ഒരു റിഡക്ഷനിസ്റ്റ് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് നമുക്ക് സിനിമയിൽ കാണാൻ കഴിയുക. പിന്നെ ഇതെല്ലാം അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു സദാചാര ബോധം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം മൂവീസിലൂടെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനത്തിലൂടെ എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ നന്നായി വരും, അപ്പോൾ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ജീവിതം പെർഫെക്റ്റാണ്. അങ്ങനെ ഒരു റിഡക്ഷനിസ്റ്റ് ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ. അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹവ് ആൻസേർഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. Thank you. മാം, അശ്വിൻ ശരവണൻ്റെ ഒരു തമിഴ് മൂവിയുണ്ട് മായ. ആൻഡ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, മായയിലും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്യൂഡോ നറേറ്റീവ് ആണോ? ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ മൂവി, ബട്ട് വൺ ഓഫ് തമിഴ് മൂവിയാണോ? മൂവി, സോറി, തമിഴ് മൂവി നയൻതാരാസ്. അത് ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ പിസ്സ ഒക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണോ? നോ 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 അല്ല, sorry, I'm not that familiar with it. I haven't seen. Sir, maybe you can help. Yeah, sorry, generation gap, I guess. I haven't seen it. Yeah, even I haven't seen it. Okay. But one of my friends had suggested Shutter Island. ഡിക്കാപ്രിയോയുടെ ഷട്ടർ ഐലൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് അതിനെ ഈ പാരഡൈമിൽ ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നിയില്ല. ഇപ്പോൾ നോലൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്യൂഡോ നാരറ്റീവ്, സ്യൂഡോ മെമ്മറീസ്, അതിനകത്ത് ഇൻട്രൂഷൻ ഉണ്ട്. ഷട്ടർ ഐലൻഡിനകത്ത് ഇയാളെ ഭാര്യയെ കാണുന്നുണ്ട്, ഹാലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ ഹാലൂസിനേഷൻസ് ക്യാൻ ബി കൗണ്ടഡ് ആസ് ഫാൾസ് നാരറ്റീവ് ഓർ ഫാൾസ് മെമ്മറി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷട്ടർ ഐലൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. സോറി, ഐ എം നോട്ട് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ മൂവി. താങ്ക് യു. മാം, എനിക്കുള്ള ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രോമ അത് നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റും വില്ലന്മാർ പൊതുവെ നമ്മുടെ ലോവർ ക്ലാസ് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം മിക്കവാറും ചേരികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും വില്ലന്മാർ. അപ്പം അത് വലിയൊരു സ്യൂഡോ നറേറ്റീവ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലുള്ള? നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ആസ് സച്ച്, കൾച്ചറൽ ഫാബ്രിക് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ദ വേ വി സീ ട്രോമ ആൻഡ് വി പെർസീവ് ട്രോമ ഇതെല്ലാം ഹ്യൂജ്ലി കൾച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ഹൈ കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്ലാസ് വെളുത്ത സുന്ദരനായ നായകനും വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്തിട്ട് ഉരുണ്ട് തടിച്ച് ഒരു സബോൾട്ടേൺ നായകനുമായിട്ട് വരുന്നത്, അത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക്കിൽ എംബഡഡായി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീരിയോട്ടിപ്പിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റാണ്. അതായത് നിറത്തിനോടുള്ളൊരു വിവേചനമുണ്ട് നമുക്ക്. ഈ വെളുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണെന്നും കറുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ, നോ ഒഫൻസ് മെൻറ്റ്, ബട്ട് വി ഹാവ് ദിസ് ഇൻബിൽറ്റ്. നമ്മുടെ ആഡ്സ് ആയാലും സീരിയൽ ആയാലും സിനിമ ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് പ്രേം നസീറിനെ പോലെ, സുന്ദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേം നസീർ, സുന്ദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂട്ടി, സോറി നോ അഗൈൻ സോറി പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. പോട്ടെ, പൃഥ്വിരാജ് മതിയോ? ഓർ സൂര്യ ദാറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു? സൂര്യ, വിജയ് ഡാർക്കാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദിസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കളർ വിത്ത് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ്, വിത്ത് വെർച്യു ആൻഡ് ഈവിൾ, അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് ശരിക്കും താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കാസ്റ്റ്, ഈ നമ്മുടെ വേറൊരു സിനിമയുണ്ട്, ജോഷിയുടെ ഒരു മൂവിയുണ്ട്, വേറെ പാർവതി ഈസ്, ഐ ഫൊഗോട്ട് ദ നെയിം ഓഫ് ദ മൂവി. ദർ ഇസ് സുമലത, ദർ ഇസ് ദേവൻ, പാർവതി കംസ് ആസ് എ നേഴ്സ്, മമ്മൂട്ടി ഈസ് എ ലേബർ, സോറി ദിനരാത്രങ്ങൾ, ഐ തിങ്ക് സോ. യാ, സോ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പാർവതിയെ ജന്മി റേപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിനെ തുടർന്നൊരു കമ്മ്യൂണൽ റയറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന ജന്മിയുടെ മകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ട്രോമ, ഈ റേപ്പ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന ട്രോമ, റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ ട്രോമ, ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം, ട്രോമ, നാരേറ്റീവ് ഇതെല്ലാം കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നൊരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ സ്യൂഡോ നാരേറ്റീവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. താങ്കൾ പറഞ്ഞ സംഭവം കറക്റ്റാണ്. കാസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ മൂവീസിൽ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. വിക്ടിമൈസർ, വിക്ടിം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡൈക്കട്ടമി വരുന്നത് കാസ്റ്റുമായിട്ട്. അത് നമ്മുടെ പ്രത്യേക കൾച്ചറൽ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്.
പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാനും പറ്റില്ല, കാരണം പഴയ ഹോളിവുഡ് മൂവീസ് എടുത്താൽ അതിൽ വില്ലന്മാരൊക്കെ ഈ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരൊക്കെ ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടും കള്ളന്മാരായിട്ടും വരുന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഡെൻസൽ വാഷിങ്ടൺ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പേര് കടന്നു വന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു മോൾഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും ഈ ഓപ്ര വിൻഫ്രീ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ആ മോൾഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവർ മെയിൻ സ്ട്രീമിലോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കളർ അസോസിയേഷനാണ് പ്രൈമറിലി അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ. ഐ ഹോപ്പ് ഐ